वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। आप श्री गुर अंगत निकट सिख भै जो आए। कहो कथा निर्धार कर सुनो संत चित लाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत गज वज के फतेह बुलाओ, हाजरी लवाओ गुरु कलगीधर महाराज के चरणों च। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागे हाँ जो दीन दुनिया के मालक धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच बैठ के सतगुरां दे पावन इतिहास नूं सरवण करन दा आनंद माण रहे हैं। सुभाग गुरां ने सानूं बख्शिश कीता है। बड़े प्रेम दे नाल असी पिछे चल रहे प्रसंगां विच सुन रहे हाँ कि गुरु अंगद देव जी महाराज सतगुरु दूसरे पातशाह खडूर साहिब की पावन पवित्र धरती उत्ते विराजमान हैं। खडूर साहिब की पावन धरती भागां वाली रहमतां वाली बरकतां वाली धरती है, जिथे मेरे पातशाह धन गुरु अंगद देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह ने उस धरती नूं नवाजिया, अपना मनुखता नूं तारन दे लई सतगुरु जी ने ठिकाणा कीता। बाणी विच वचन हन, जिथै जाए वह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। गुरसिੱਖੀ सो थान भालिया लै धूर मुख लावा। जिथे मेरे गुरु साहिब ने चरण पाए, जिथे जाके गुरु जी बैठे सजे सुभाईमान होए, कहते थां भागां वाली है। वो तो सोहनी उस तो रमणीक दुनिया दे विच होर किहड़ी थां सिख लई हो सकती है, जिथे गुरु जी ने चरण पाए होण। गुरसिख ते उस थां नूं लभदे हन, जाके उत्थे दी धूड़ नूं अपने मत्थे नाल लाउंदे हन। जिस तरह आप जी नाढ़ा साहिब दूर दुराडे तो चल के पहुँचते हो, दशमेश पिता बाजां वाले पातशाह ने अपने चरनां नाल इस धरती नूं पावन पवित्र कीता। वो चरण छोह दी जो गुरु साहिब जी की शक्ति है, ताकत है, अज भी वरतदी है। सो ऐसे सारे स्थान जिथे जिथे पातशाह जी ने अपने चरण पाए, वो हर एक स्थान बहुत वड्डी महानता रखता है। दशमेश पिता कलगीधर महाराज उन्हां दे स्थान ते बैठ के सुन रहे हो कि गुरु अंगद देव जी महाराज खडूर साहिब की पावन धरती ते सुभाईमान हन। गुरु जी के चरणों में दूर दुराडे तो सिख संगतां चल आउंदियां हन। कल के प्रसंग में आपने सुनिया किवें जोगियां नूं गुरु जी ने उत्तर दिते, समझाया गुरमत योग, जो गुरमत का राज योग है। तो हमायूं बादशाह भी आया, हमायूं नूं भी गुरु जी ने सीधे राह पाया। आओ अगे ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ सिख गुरु अंगद देव जी महाराज जी के कोल अपनियां बेनतियां करते, जिन्हां विचों भाई जीवा जी, भाई गुज्जर जो लोहार ने लोहे का काम करते हैं, ढिंगा नाई पारो जुलका जी, ये सारे जिहड़े गुरसिख हैं वो गुरु अंगद देव जी महाराज जी के चरणों में आके किवें जीवन मुक्त होए, किवें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की,
ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਨਿਕਟ ਸਿੱਖ ਭੈ ਜੋ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਕਹੋ ਕਥਾ ਨਿਰਧਾਰ ਕਰ, ਸੁਨੋ ਸੰਤ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਐ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਐ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਨੋ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਪਾਸ ਇੱਕ ਜੀਵਾ। ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 700 ਖਿਚੜੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ। ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਖਿਚੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗਿਜ਼ਾ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹਲਕਾ ਖਾਓ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਓ, ਘੱਟ ਖਾਓ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ। ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਖਿਚੜੀ ਹੀ ਖਾਣੀ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰਿੱਝੀ ਹੋਈ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਪਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਲੀਆ ਜਾਂ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਆਦਿਕ ਖਾਧੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਪਚਾਉਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਖਿਚੜੀ ਛਕਣੀ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਲਿਆਏ ਅਚਾਵਤ ਅਪਰ ਆਹਾਰ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈ ਆਉਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟੀ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੋ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਿਚੜੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਦਿਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੋ ਹਾਥ ਜੋਰ ਵੱਜ ਕਹਿਓ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਅੱਜ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਹੈ। ਆਂधी ਜਿਹਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੇਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਮਾਰਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ।
ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਜ ਚਲਤ ਹੈ ਵਾਯੂ ਅੰਧੇਰੀ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਹਨੇਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਹੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬੀਤੇ ਹਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਟੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਲੰਘਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਹਟਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਅਬ ਤੋਂ ਬਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਛਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂੜ ਹੈ, ਘੱਟਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਰੁਕ ਜਾ, ਐ ਹਵਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਇਹ ਸਭ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਸਭ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਭੈ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਨੇਰੀ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨੇਰੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਹਨੇਰੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਥੰਮ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਵੇ ਹਨੇਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹੱਸਮਈ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਈ ਜੀਵੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਨੇਰੀ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੇਚਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਹਨੇਰੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਈਏ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣੀ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਹਵਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੋਪੜੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਹਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਭਰਦੀ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਹਵਾ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬੇੜਿਆਂ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਬੇੜੇ ਫਸ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵੇੜੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੀਵਿਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਲੱਦੀ ਖੜੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ ਹਿਤ ਰੋਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰਚ ਪੱਤਾ ਦੇਣ। ਰੋਜੀ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀਵਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਨਫਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਾਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਵਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹਵਾ ਆਵੇ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀਵਾ, ਇਹ ਹਵਾ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਹਵਾ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੇ ਹਵਾ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
किनारे ला देना, मंजिलों ते पहुँच जाना है। ते भाई जीवा रोजी रोटी दे लई किरत विरत करते फिर रहे लोग। परमात्मा वाहिगुरू दा नियम भी है कि बंदे नूं किरत करनी ਉਹਦੇ बहाने दिंदा है। दिंदा ਉਹੀ है, दाता ਉਹੀ है, दाता दातार ਉਹੀ है। तेरा दिता खावना ਉਹਦਾ ही दिता खावना, पर ਉਹਦਾ नियम है बंदा थोड़ी बहुती किरत करे, मेहनत करे, ਉਹਦੇ बहाने नाल ਉਹਨੂੰ रोजी रोटी देनी है। ਉਹਨੇ बहाने लाए होए आ लोकी, ਉਹਦੇ अनुसार ही लोकां नूं अन्न पानी देई जांदा है। जिथे धरती ऐ भाई जीवा कली आ धरती नहीं जिथे तू बैठा है, पूरा खोलो सरो हजूरिया बाबा जी नूं कहो। ते जिथे बैठे हैं ये धरती तो बिना होर भी धरतियां ने। महाराज कहन लगे कली ये धरती नहीं भी यही धरती है, होर भी बड़ियां धरतियां जिथे कुछ उगदा नहीं। जिथे आ धरती ते सानू दिखदी, कुछ धरतियां ऐसियां भी हन जिथे कोई फसल नहीं हुंदी। धरतियां जो ये धरती है ये तो वखरियां ने, पता नहीं किहड़े धातू दियां बड़ियां ने, बड़ी जो साडी पहुँच तो परे हन। कोई तांबे दी, कोई लोहे दी, पता नहीं परमात्मा दी रचना विच की कुछ है। ते ऐसियां धरतियां भी जिथे कुछ उगदा नहीं और उत्थे कई तरह के जी जंत रहिंदे। कई धरतियां जिथे सप रहिंदे आ केवल, ते ओह सप हन जिहड़े मिट्टी ओह खांदे आ भाई जी वाह। उत्थे कुछ इस तरीके की खुराक भी नहीं कि उन्हां तक पहुँच जावे। आ नेरी चलूगी, ये अपने विच धूड़ मिट्टी नूं उड़ा के लै जाएगी। उन्हां सप्पां दी धरतियां तक, उन्हां जी जंतां तक ये मिट्टी दे कण नेरी दे विच पता नहीं की कुछ अपने नाल उड़ा के उस धरती ते पहुँचदा करना है, ते उन्हां दी खुराक दा साधन बनना है। सानू ते नहीं पता, पर ये परमात्मा नूं पता है। उन्हां दे देश विच इस हवा ने, इस नेरी ने भाई जीवा जी बहुत कुछ धूड़ किणका फुल पत्ते होर बड़ा कुछ लै जाना है। ते महाराज कहंदे उन्हां दे तक पहुँचदी करू। फिर उत्थे जिहड़े जी जंत धरतियां ते कुंडलां दे विच आपो अपने तरीके दे नाल वो जो कुछ खुराक जाएगी उन्होंने साम लैणगे थोड़े समय लई। ते महाराज कहंदे उन्होंने खा के फिर समा बिताणगे। वो सप हन, पता नहीं किहड़े किहड़े जानवर हन, वो खा के ते अपना समा बतीत करनगे। आपो अपनी जिन्नी जी दी खुराक होएगी, नेरी दे विच चलदे मिट्टी ते आदि खाणगे। सप खांदे जिवें कई इस तरह दे हन, वो अपनी खुराक मिट्टी वो साम लैणगे। ते भाई जीवा तैनू नहीं पता, वो धरतियां ते बैठे एक नहीं लखां जीव भुखे बैठे आ, जिन्हां दी खुराक इस नेरी विच पहुँचनी उन्हां तक। ते लखां भुखे अरदासां कर रहे रब नूं, परमात्मा नूं ओहदी भी फिक्र है। उन्हें उन्हां दी भी रोजी दा कोई ना कोई सबब बनाउणा है। ते परमात्मा जे रोजी देण वाला है, जे प्रतिपालक है, कला ये नहीं भी बंदियां नूं दिंदा है ना, वो ते हर किसी नूं दिंदा है। गुरु नानक दी बाणी पढ़दे कहंदे, बाणी विच लिखिया महाराज कहंदे जल ने जिहड़े समुंदर दे विच जीव रहिंदे आ, उत्थे कोई खेती थोड़ा हुंदी आ, उत्थे कोई हट थोड़ा है, उत्थे कोई दुकानां थोड़ा, उत्थे कोई इदां दा काम थोड़ा भी कोई व्यापारी है उत्थे ना। जल में जन तो पाए अन तिन्ना पी रोजी दे। उत्थे हट ना चली, ना को किरस करे, ना उत्थे कोई किरसानी करता है, ना कोई हट है। वो परमात्मा नूं उन्हां दी भी फिक्र है भाई। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जन तो पायन तिन्ना पी रोजी ते। सो इउं महाराज ने आख्या वो वाहिगुरू दाता
ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਹਵਾ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਹਵਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਕ ਸਕਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੱਗ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਜਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਜਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੱਲੀ ਨਾ ਗਈ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਆਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛਿੱਟੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਅਲਪਾਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਕੌਣ ਝੱਲੇਗਾ? ਜੇ ਮੇਟਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਜਨ ਆਏਗਾ। ਦੱਸ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਰੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਉਂ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਫਿਣਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਰੱਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਲੈ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਰੱਬਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਖ ਲਈ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਮੰਗੋ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਅਲਪੱਗ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੱਧ ਭਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਰੋਜ਼ 4 ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏ, ਹੱਠ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ। ਤਰਕਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਹੱਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਐ ਭਾਈ ਜੀਵਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਹਟ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਨਾ ਹਟੇਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਕੱਟ ਲੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਨਾ ਬਾਲਣੀ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਉਂ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਹਨੇਰੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, 4 ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਰੁਕੂਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਿਓ ਤਿਆਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਕਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਫਾਕਾ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਥੋੜਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾਓ, ਥੋੜਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੇਗਾ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਊਗੀ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚੋਂ ਡੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਜੀਵਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਧਾਰ ਲਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕੋਟੀ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਦੇਖੀ ਆਰੇ ਦੇ ਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੀਏ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ, ਗੜਗੜਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਗਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ, ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੋਣੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ ਯਾਰ? ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੂ ਉਰੇ ਆ, ਉਹ ਮਿੰਟੂ ਉਰੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੇ, ਬੁਲਾਵੇ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹਟ ਜਾਓ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਐਡਵਾਂਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਚ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੱਚੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਰਾਜੀ ਰਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਪ ਤਪ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਫਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਜਪ ਤਪ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਫਲ ਸੌਖੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਚੱਲੋ। ਬੈਠੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਦਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਭਾਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪੰਗਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤਬ ਪਾਏ ਸੁਖੇਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੁਨ ਬਨਹਿ ਕਦੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਸ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅੜਾਉਣੀ, ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨੋ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀਵਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੜਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ, ਔਰ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਹਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬੈਠੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਕੋਲ ਬੈਠ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ,
हे गुरु अंगद देव साहब महाराज सच्चे पातशाह, हे दीन दुनिया दे मालक, मैं अपनी रोजी रोटी दे लई, अपने परिवार दे गुजारे दे लई काम करदा हाँ लोहे दा। मेरा काम है किरत विरत है। साडा काम इन्ना भारी है कि असी सारा दिन काम करते हैं लोहे का। घण चलाउने आ, लोहा गर्म करते हैं तो उन्होंने आयरन के उत्ते रखते हैं, कुटते हैं, मारते हैं। लोहे का बहुत कह लो कि असी तरह तरह के संद बनाने पैंदे हन। शरीर सारा दिन करके थक जाता है, टुट जाता है, सारा दिन काम करना पैंदा है। ते परिवार की जिम्मेवारी वड्डी है। जे काम ज़्यादा समा ना करा तो घर का गुजारा नहीं चलता। ये नहीं कि 2-3 घंटे काम करा तो बहुता पैसा मिलता, ऐसा नहीं है। गुरु जी मैं तो गृहस्थ की जिम्मेवारी च इन्ना फस गया कि मैनू कोई राह भी नहीं दिखता, मैं निकला किवें। इन्ना मैं फसिया होया हाँ चारे पासे तो। और मेरे लिए ये बड़ा औखा है कि मैं सेवा करा तो तुहाडे कोल रवां। किवें मैं करा, मेरा दिल बड़ा करदा है, पर मैं चाहुंदा भी मेरा भी भला होवे। की साडे वर्गे बंदियां दा भला हो सकदा गुरु जी? इउं इस भाई गुज्जर ने बेनती कीती। गुरु पातशाह जी साडा भी कल्याण हो सकदा है, किवें होवे किरपा करो। महाराज कृपा करके कोई इदां दा उपदेश दिओ जिहदे करके साडा उधार हो जावे। जन्म मरण दे बंधन हन जिहड़े, जम्मना मरना 84 दा चक्कर है, मिट जाए, ये कट्टिया जावे जी। गुरु अंगद देव जी ने इस गुरसिख भाई गुजर दी सारी गल सुनी और इहदी जिहड़ी परेशानी सी वो भी गुरु जी ने समझी कि वड्डा परिवार है, सारी जिम्मेवारी ये सिर उत्ते है। तो फिर गृहस्थ जीवन दे विच रहिंदे किवें पार उतारा होवे, ये भी गुरु जी ने राह दसना है। गुरु जी कहन लगे, कहंदे कोई ना, काम तेरा चंगा है, सच्ची किरता है। सच्ची सुच्ची किरत करन वालियां नूं परमात्मा जल्दी मिल जाता है, पर कुछ करना पएगा साधन। कहंदा महाराज जी मैं कर लवांगा। कहंदे काम तो नहीं तैनूं रोकदे, जम जम के काम कर, मेहनत नाल कर, हड्ड भनवीं मेहनत कर। जिहड़ा धर्म की किरत की रोजी खांदा है परमात्मा उहदे नेड़े ही हुंदा है। पहली गल चंगा। फिर जे तू चाहुंदा भी आत्मा की, तू चाहुंदा कि आत्मिक शांति दे लई जां तैनूं परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तैनूं ये जन्म मरण तो छुटकारा हो जाए, काम धंदियां दे विच रहिंदियां भी तेरा भला हो जाए, तो फिर एक काम ते कर। तुरदा फिरदा काम धंधे करदा जप जी का पाठ तो कर सकदा है ना। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। जीव नाल तां नहीं थोड़े चलाउंदा, हत्थां नाल काम करदा। जीव तां वेली हुंदी, कदे कदे काम वाले नूं कहना हुंदा भी मार सੱਟ जां इदां कर, उदों विच दी पौड़ी ते रोक लिया, काम भी करी गए। पर ज़्यादातर जुबान वेली है, फालतू दियां गल्लां 'च टाइम लाउणा है। महाराज कहंदे फिर काम धंधे दे विच जप जी की बाणी पढ़ी जाया कर। कहंदा जी जप जी साहब किवें याद? महाराज कहंदे जदों पढ़ोगे ना वार वार ते वार वार पढ़न नाल बाणी कंठ हो जाती है। कई बंदे कहंदे जी बाणी कंठ नहीं हुंदी। ते एक महात्मा नूं किसी ने आख्या बाबा जी सुखमनी साहब कंठ नहीं हुंदी मेरे। वो महात्मा कहन लगे कदे पढ़ी भी है कि नहीं? कहंदा जी पढ़ी तो नहीं। कहंदे जे पढ़ी नहीं फिर की कंठ होनी है? नेम बना, कोई महीना 15 दिन पढ़ सुखमनी साहब दे। जे याद करनी तो रोज़ 5 पाठ शुरू कर दो, तो महीने बाद देखियो तुसी अपने आप अगली अष्टपदी अपने आप जुबान ते चढ़ेगी। जपजी साहब याद करना रोज़ 10 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ, 15 पाठ, 21 पाठ करो। जे हफ्ते बाद जपजी साहब ना याद होया तो कह दो, तुहानूं मूँह जबानी याद होएगा
ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੋਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਓਗੇ, ਛਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮਪਤ ਢੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਿਕ ਵਾਰ ਪਠਿਓ ਨਿਤ ਜਾਏ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਚਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਚਲੋ। ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਉਦੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਰੀਰ, ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਪ ਤੋਂ ਅਜੱਪਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਅਜੱਪਾ ਉਹਨੇ ਚਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਲੋਹਾਰਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁੱਜਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਦਿਓ ਪੂਰੀ। ਗਰੀਬ ਗਰੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਓ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਹਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਣੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖੋ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤੇ ਹੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਭੈੜਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਰੂਰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ 90 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਨਾ ਸਰਨਾ 100 ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ 100, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ 90 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਲਈ 10 ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੇ 90 ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ 10 ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਫਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਆ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖ ਲਿਓ ਪ੍ਰਤੱਖ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਲੱਗ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਆਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਫੇਰ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਝਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀਏ, ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਅਗਨਾਸ਼, ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ।